Hello children, good morning. How are you? Today I am going to discuss with you the poem that is Friends. Hello children, do you have friends? Yes, all of us we have friends. Without friends we cannot feel our feelings. So on that purpose friends are very necessary to lead a life. Okay children, before going to introduce or discuss the poem, I want to read the poem again. See, I read it. You can also repeat after me. See, how good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. The sunshine flickers through the lace of leaves above my head and kisses me upon the face like mother before bed. The wind comes stealing over the grass to whisper the pretty things, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings. So many gentle friends are near, whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. Okay children, did you listen this poem of reading? Okay, you can practice afterwards, after completing of this poem. This is wonderful poem. This is wonderful poem. This was written by Abbe Farwell Brown, who was the poet of the Friends poem, Abbe Farwell Brown. Okay, before going to start this poem, I will introduce some new words for you. See, meaning of new words. See, lie, to sleep on the back face upwards. ಅಂದ್ರೆ lie ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗೋದು. ಹೇಗೆ ಮಲಗೋದು? ಅಂಗಾತ ಮಲಗೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಲಗೋದು. ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್, ಶೈನ್ ಜುಮ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂದವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ. ಲೇಸ್, ಎ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವೀವಿಂಗ್. Decorated, it means we can decorate the cloth with weaving. ಅಂದ್ರೆ ಎಣೆಯೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಎಣೆದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾತಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಸೂತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. See, steal, what is the meaning of this one? To take something without permission. I can ask a thing and take it back or take it. Okay, this is not a stealing. I cannot ask anything, I can take the thing. That is stealing. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೆ, ಅವರ ನೋಡದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳುವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲ, ಕಲಿ. ವಿಸ್ಪರ್, ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ in a low voice. What is the meaning of this one? Whisper, to speak, ಮಾತಾಡೋದು. in a low voice. low voice ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೆಂಗೆ? ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿಸುಗುಟ್ಟು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಭವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು? ನಾವು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೆ ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುನುಗುಟ್ಟೋದು, ಪಿಸು ಮಾತು ಅಂತ. ಜಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೃದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಮೃದು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ
ಸಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಕೇರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇರ್. ರೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸ್ಕೇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರ್, natural things. In this poem, Abel Farwell Brown, he is going to introduce about the nature things. Nature was his teacher, nature was his friend, nature was his guide, nature was his philosopher. All he want to see in the nature. ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಟು ದ ಪೋಯೆಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌ ಗುಡ್ ಟು ಲೈಫ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೀ. ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಹೌ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಲೇ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಟು ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೈ. How is the sky? Sky is very beautiful. That is looking like a smile towards to us. So on that purpose, that is bent towards to me for a looking up, smiling face. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ, how good to like a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bends quickly over me. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ನಾವು ಮಲಗೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು? ಗಿಡದ ಕೆಳಗ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗೋದು. ಹೇಗೆ? ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿಡದ ನೋಡ್ತಾ ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡೋದು. ಲುಕ್ ಅಪ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೀ, ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ನಮ್ಗೆ, ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೆಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಮೀ. ಆಕಾಶ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ನಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಾಣ್ತೈತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಐ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲಶ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ಕಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ನಗುತ್ತಾ ನಗುಂಕುದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಗಿ ಹಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸನ್ಶೈನ್ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಮೈ ಹೆಡ್ and kisses me upon the face like mother before that. See, sunshine flickers through the lace of leaves above my head ಅಂತ. ಸನ್ಶೈನ್ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು, ಥ್ರೂ ದ ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದಿಂದ ಎಲಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗದ ಮಲಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮಂದವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಯರ್ ದ ಸನ್ಶೈನ್ ರೇಸ್. So it is the
flickers. So sunshine flickers, it gives us a dim, rays. ಅಂದ್ರೆ ಮಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಚೆಲ್ತವೆ, ಬಾರಿಸುತ್ತವೆ ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅಬೋವ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಂದವಾದ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ಸನ್ಶೈನ್ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಮೈ ಹೆಡ್ and kisses upon the face like mother before death. How? When you are a small baby, your mother kisses you upon your face. Okay, children? Likewise, those sunshine flickers are coming to you, are coming to us to give a kiss, to give a kiss with a smiling face. That kisses are like a mother kiss. ಆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ, ಆ ಮುತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಕವಿಗೆ ನೋಡಿ. The wind comes stealing over the grass, to whisper pretty things, and through I cannot see him pass, I feel his careful wings. Say, the wind comes stealing over the grass to whisper pretty things. Wind, what is wind? Wind is in our surroundings. That is, we cannot able to see the wind, only we can feel it. Only we can feel it. Yes, whenever we switch on the fan, we can feel the wind. Whenever wind blowing, we can feel the wind. If we sit in the room, close our windows, we cannot feel the wind. Okay? Likewise, that type of a wind comes stealing over the grass, whisper pretty things. That wind stealingly coming. Yes, that wind stealing over the grass to whisper pretty things. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಎಂದು ಬೀಸ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಾ 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 ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಸು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೀಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳದೇನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಗಾಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳದೇನೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್, ಅದು ಗಾಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿಸು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. And though I cannot see him pass, I feel his careful wings. We cannot able to see the wind, only we can feel it. What we can feel it? Wind, the wings of winds. That is the carefulness of wings. We can feel it. Whenever we can feel it, when the wind blow to us, we can feel it. When the poet is laying down under the tree, he felt like that. ಹೇಗೆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕವಿ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಾಳಿ ಬಿಸು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಓ ಎಸ್, ನೌ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವಿಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ. It is impossible to see the wind. So
So many gentle friends are near, whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. See how it is. So many gentle friends are near in the nature. So many gentle friends are there. See, when the poet is laying down under the tree, he is watching the what? Sky. That is, sky is bending towards us to give a big smile. Okay? That is friend. What is friend? Sky is friend, tree is friend, wind is friend, grass is friend. Okay? And many things in our surroundings, earth is friend. Whatever we can see in our nature, those are friend. Those are friends to us. Okay, children? A child should never feel a fear wherever he may be. A child, whenever the child he is laying down under the tree and watching the sky, feeling the what? Wind, he cannot feel a fear wherever he may be. ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಮಲಗಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಕವಿ ಆಗಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣನ ಗಾಳಿ AC ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ AC ರೂಮ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ಲವ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಸಹಿಯಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಸಹಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಏನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ತಂದೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಬೇ ಫಾರ್ದರ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ? He likes to do laying down under a tree. Okay. Next, what is the rhyming word of lace in the second stanza? This is the first stanza. This is second stanza. What is? This is lace. What is rhyming word? Do you know? Rhyming word ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? Lace. ಇಲ್ಲಿ last pronunciation sir. It is pronounced as. Likewise, wherever last pronunciation, last of the line, wherever pronounced as sir, that is the rhyming word. Whatever the sound is end with the word, that is also end with other word, that is called as rhyming word. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಚ್ಚಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರವಾಗಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಸೇಮ್ ಉಚ್ಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ಲೆಸ್ ಫೇಸ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಸ್ಮೈಲ್ ವೈಡ್, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಡ್ ಲೈಕ್ವೈಸ್ see grass, pass, see things, wings. Likewise,
These are the rhyming words. We can find it many words in another poem also. Okay? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? Why does the wind come to the child? Why does the wind come to child? See, the wind is come to child to give him a what? See, the wind is come to child for stealing over the grass to whisper pretty things. Why did the wind come to child? To whisper pretty things. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಸು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, who are some of the gentle friends of the child in the poem? Who are the some of gentle friends? What are the gentle friends? Grass, wind, tree, sunshine flickers, sun, sky. Okay, many, whatever we can see in the nature, those are friends to the child, or a author, or a poet. Okay, what does the sky look like? What does the sky look like? It is looking like a big smile. To bend, give me, sorry. It is looking like a big smile towards us. Okay? Say, this is wonderful poem. Are you understand this? Are you understood this poem, children? Okay? Are you understood? Nice. Are you enjoyed this rhyme? Are you enjoyed this poem? Okay, children. Happy learning.